जी नाज़रीन, फैसल ड्रामे की कहानियां शुरू होने लगियां ने। अज का किस्सा फैसल ड्रामे साहब सुनाउणगे। और नाज़रीन तुसीं देखदे होणे आ कि जदों आपां फैसल को सुणदे ये इत्थे बैठा मेरे सिर की मालिश कर रहा हुंदा। इहनूं पुछो क्यों कर रहा हुंदा, इहनूं मैं बहुत रोकदा वां। ये वाह दा मालिश वाला काम है जिस मेरे नाल फड़ के जबरदस्ती भी कर लैंदा। दस लोग ये ना सोचण के पता नहीं मैं तेरे को इहदा खिदमत कराउणा। नहीं उस्ताद जी, ये मेरी मर्जी, मैं करते रहना। हालो मेरी मर्जी उस्ताद। हालांकि मेरा सिर फुल दुखण वाला हो गया इस टाइम। अगो मैनू कहते लेकिन नहीं हट रहे। कहते ने आहो कि अगले जन्म च ना तू मेरा शागिर्द होवे। यार उत्थे बैठा जो नाज़रीन, उत्थे बैठा आ देखो इंज फड़दा थप 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 इंज फड़ के ना मुड़ के इंज पीछे करके मैं कहा ते मैं इंज हो रहा ते मैं इंज फड़ रहा जिद्दां बस च बैठे। आहो ते घुट रहा। तो मैं कहा फैसल मेरी दुआ वा अगले जन्म च तू उस्ताद होवे मैं शागिर्द होवां। ते मैं तेरे को गिन के मालशा करा दे। गिन के तारे रंग दियां मालशा आ देखो। उस्ताद जी अज वो तो तेल ही नहीं पाਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ चिराग समझदा है। आहो चाचा चिराग ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। उस्ताद जी अज मैं पहले गाना ना सुनावां तुहानू। सुना। बहुत अच्छे। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। वाह नहीं हाँ जी तू किस्सा ही सुना। नहीं उस्ताद जी माला गाना। जिंदगी की ना टूटे लड़ी आ गाना वा। मालिश कर ले घड़ी दो घड़ी। जेड़ा ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ वो जिंदगी की तलाश में हाँ जी। चल यार वाकिया सुना कोई। उस्ताद जी वाकया ना मैनू ना किन्ने याद आ गई उस्ताद जी। कोई एक सुना देना। एक सुनाना उस्ताद जी, मैं पहले एक सुनावा घर दा। उस्ताद जी घर दे बाहर बैठा मैं ना टैलीफोन सुनन डया। हाँ ठीक है, दोपहर दा टाइम होवे ते मैं टैलीफोन सुनन डया ते दो करैक्टर मेरे हल लाई जान डे ने। एक नूं बकायदा ना जख्मी होया ते एक ने ना हाकी फड़ी हुई है। उस्ताद जी अच्छा हाकी फड़ी हुई है एक ने ते वो टुरे आ रहे थे, मेरा ध्यान उन्हां नाल पै रहा ते वो काफ़ी करीब आ रहे थे। वो जिन्हें हाकी फड़ी है ना वो दूजे नूं पुछ रहा ऐ ते नहीं सी। वो मेरे वालों ने होर ना वेखिया कहंदा हाँ जी यही सी। उस्ताद जी मेरे उपरले साह ऊपर ते थल्ले थल्ले। मैं कहा अल्लाह खैर करे। मैं कहा भाई तेरे थलड़े साहब दिमाग ना वजे जाके। बकायदा मैं शॉट होया हाँ कि उन्हें उस्ताद जी हाकी फड़ी है आ बाजू टंगया है ते मैनू कहंदा दिओ कुछ मोला दे ना दा। मैं कहा जा यार। मैं कहा यार ऐ की तरीका होया यार मंगण दा, ऐ केड़ी गल होई? कहंदा भाजी साडे कोल लाइसेंस हुंदा वा। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ठीक है। ਹਾਕੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਇਆ ਦੱਸੋ। ਹਾਕੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਤਰੀਨ ਵਾਕਿਆ। ਉਹ ਜੀਐਮ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਹੋ ਹਾਫਸਾਵਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲ ਦਾ ਚੇਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਆਊਟਡੋਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੱਢਣੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼। ਸਾਰੇ ਫੈਰਸਤ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹੋਣ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਵੇਖਦਾ ਘੂਰ ਕੇ। ਹਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾ ਲਿਆਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫੋਕ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਧਾ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5-6 ਜਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਕਟਰ ਸੀਗੀ।
ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ आई है तो आके कहती है अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? मैं उन्होंने क्या कमरा ही तेरा, तू इत्थे बैठ जिथे मर्जी बैठ। ਅੱਛਾ उस्ताद जी वो आके बह गई है तो उन्हें मैनू ना हत्थ फड़ावे तो मैं ਉਹਦਾ हत्थ ना फड़ा। ਹਾਂ मैनू कहती पकड़े तुसी ये देखें अंगूठी फैसल साहब, ये रिंग कितनी अच्छी है। मैं ਉਹਦਾ हत्थ फड़िया, मैं क्या वाकई बहुत खूबसूरत रिंग है। तो इन्नी देर ਨੂੰ ना वो करैक्टर आ गया दरवाजे च। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਕੁੜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਰੈਕਟਰ? ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿਸਟਲ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਧੜਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ, ਕੁੰਡੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਓਏ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਸ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਨੱਸ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੱਸ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਸਟਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ। ਇਹ ਚ ਕਾਹਦਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ? ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦਿਲ ਛੋਟਾ। ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਸ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ? ਰੋਜ਼ੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਈਦ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਗੱਲ ਹੀ 26ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ihtimam ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਸੀ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਕਿਤੇ 16 ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਨਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਲਸਤਰ ਲਾ ਦੇ। ਕੰਧ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ। ਸਾਜੀ ਉਹਨੇ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹ 'ਚ 2 ਕੈਪਸੂਲ ਸਨ। 9 ਗੋਲੀਆਂ 2 ਕੈਪਸੂਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ 2 ਟੀਕੇ ਲਾਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਉਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇੰਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਕਈ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਦਵਾਈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੱਥਰ ਐਦਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੀਂਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵਾਂ, ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਗਲੇ ਥਾਣੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਨੱਕ ਚੋਂ ਕਤਰਾ ਡੀਏ ਕਟਾਉਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਾਵਾਂ ਐ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਖਟਾ ਖਟਾ ਦਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਰਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਏ, ਜੁੱਤੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਅਜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਥਰ ਹੋਈਆਂ,
ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਅਖਬਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਖਬਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਝਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਉਰੇ ਪਰੇ ਉਸਤਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦ ਦੁਕਾਨ ਈਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਚਬੜਾ ਹਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਰੁਕੀ ਆ, ਪੱਥਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਟ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਜ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਆ ਚੱਲੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਬਾਰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਡੀ ਬੇਤਬੀਅਤ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਰੁਕਿਆ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਈ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਸਤਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਟ ਮਾਰ, ਕੁਛ ਕਰ, ਕੋਈ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਸੂਆ ਸਿੱਧਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਈ ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡਵੀਂ ਸ਼ੈ, ਕੁਛ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਟੀਕਾ ਭਰਿਆ, ਟੀਕਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਮਾਨੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਲਾ ਕੁਛ ਰੁਕਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਕੀ ਆ, ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੁਖਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾ? ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਬਖੂਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲੈ ਜੋ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਈ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਜਾਊ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਰੇ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਨ। ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆ 7 ਦਿਨ ਦੀ। 7 ਦਿਨ ਦੀ? ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਠੀਕ 7। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਫੜੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਆਂਦਾ 400 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ 400 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰੀ ਐਨੀ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਓਏ ਵੀ ਕੰਮ ਬਦਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਮਨਿਆਰੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਚਲਾਂਗੀ ਨਾਈ ਕੋ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਬੈਠਾ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ੁਭ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਨਰਮ ਕਰ। ਉਹ ਸ਼ੇਵ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪ ਦੁਕਾਨੋਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਸਰਦੀ ਸੀ, ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਵ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੇਕ ਆ ਗਈ ਸੀਟ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਵ ਨਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫੋਮ ਵੀ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਫੋਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਰਤੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰਾ ਰੱਬਾ ਢਾਸ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਜੂ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰਨ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੇਵ ਨਰਮ ਕਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਧੀ ਕਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਬਲੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਬਲੇਡ ਤੋਂ ਕਰਤੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਮਾਰੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, 6-7 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੂੰ ਕਿ ਲੜ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਕੂਆ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਕੂਆ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਰਾਤ ਦਾ 1:30 ਵਜੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਉਤਰਿਆ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ, ਪਿੱਛੇ 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅੱਗੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਚਿੰਚੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਖੈਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੈ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਭਾ ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰਲੀਆਂ ਸੀ। ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਗਈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਰੋਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਕੂਆ ਨਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਲਸ਼ੀ ਆਣਾ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ, ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਉਦਾਸ? ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ? ਮਾਲਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੀ ਵਾਕਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਲਸ਼ੀ ਆਣਾ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਆ, ਫਲਾਂ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਾਲਸ਼ੀ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਰੋ ਨਾ ਆਵੇ, ਚੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ, ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸ਼ੂਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੈ ਜੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ, ਪਿਛਲਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ। ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਟਰਾਈ ਲੈ ਜਰਾ। ਉਹ ਟਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਸਾਈ ਕਸੂਈ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਦਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਲਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਚਾਹੀ ਸਭ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਏ ਨਵਾਂ। ਮਾਲਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਲਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਈਕਲ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਫੇ ਮਾਲਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਲਸ਼ੀ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਜੀ? ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਜੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਦਾ ਸੀ ਇੰਝ ਸੀ ਇਹ ਉਹ। ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਦੀ ਫਿਰ ਕਮਿਟ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿ
200 ਰੁਪਇਆ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਟਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਣਾ, ਛੂਖਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਲੀ ਵੜਦੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈਨਾ। ਆਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਉਹਦੀ ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਟਾਹਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਟੈਪ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪੁੱਟਤਾ, ਵੱਢਤਾ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਡਰਦਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜਾਵੇ ਆਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਟਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।